Hello, hi students, good morning. Welcome to the Math Origin. Today we are going to discuss the chapter The Plane, chapter 7 from Inter first year 1B. Okay, yeah, the plane. We know a plane is okay, let's go into the introduction. Plane. What is a plane? A plane is a minimum at least three non-collinear points joining to form any shape of an object. Example, as I mentioned, minimum three non-collinear points joining to form a shape. Okay. Example, we know what are the collinear points. Collinear points is points lying on the same line. But here we are mentioning like three non-collinear points, means at least three points which are joining to form a shape is called a plane. Okay. Now in this chapter we mainly discuss about the plane in x, y, z coordinates. In x, y, z, I can say x, y, z plane. Okay, yeah, this is a basic explanation of a plane. It's like a minimum three non-collinear points which are joining to form a shape of an object. Example, three non-collinear points form a triangle, or if we have a four non-collinear points which form some square or rhombus or parallelogram, some quadrilateral. Okay, yeah, this is a just basic definition of the plane. Now we have a couple of forms, which is a normal form and a general form. Okay, let's come for a normal form. In normal form, the equation of a normal form is Lx plus My plus Nz is equals to P. Okay, this is the normal equation of a normal form of a given plane. Okay, here x, y, z represents the coordinates of the x axis, y axis and z axis, and L, M, N are direction cosines. Okay, direction cosines. Yeah, direction cosines, as you remember, like in our previous chapter we have been discussed about the direction cosines and direction signs. So here LMN are the direction cosines of a plane from origin, and P is a perpendicular distance. P is a perpendicular distance from origin. Okay. Therefore, if a given equation is of a normal form, then the equation will be in the form of Lx plus My plus Nz equals to P. Okay. Yeah, this is a basic equation for this is a standard equation for the normal form. Now let's check for the general form. For the general form, it is also called as a first degree form. Because why we are calling it as a first degree form? Because in the first degree form, we will not have squares, cubes or some other degrees. We will have only the form of x, y, z. So that's why we will call it as a first degree form. So the general equation will be ax plus by plus cz plus k equals to 0, or you can say this as d. Okay, d can be called as a constant as well. Okay, d can be called as a constant as well. Here we can find the we can find the d value also. D is like with a value of d we can find the perpendicular distance also, like perpendicular distance of a plane from the origin. From the origin will be d modulus of d by root of a square plus b square plus c square. Okay, yeah, we have a couple of more formulas which I will explain clearly. ఇంకో కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, అవి కూడా మీకు ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు ఇన్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఎ యాంగిల్ theta between two planes. What will be the angle between two planes?
if a plane, in general plane means it will be the general form of plane. Okay, this is equation of a general form. Okay, now angle between two planes, if you are taking plane a1x plus b1y plus c1d, sorry, c1z plus d equal is the equation 1. Okay, next a2x plus b2y plus c2z plus d, some k equals to 0. If these two are equations, therefore the angle cos theta is equals to root of, okay, angle cos theta equals to root of a1 a2 plus b1 b2 c1 c2 by root of a1 square plus b1 square plus c1 square into root of a2 square plus b2 square plus c2 square. Okay, ఇది basic standard formula to find the angle between the two planes. Okay, ఇవి కొన్ని ఫార్ములాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, ఇంకా మిగతా ఫార్ములాస్ మన ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు వాటిని ఇన్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఓకే, ఫస్ట్ సెక్షన్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్. ఓకే, find the equation of the plane if the foot of the perpendicular from origin to the plane is 1, 3, -5. Okay, you people need to carry the textbook while you are explaining the while you are going through these questions. Okay, why? Because నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఐ మీన్ ఐదర్ క్వశ్చన్ రాసేటప్పుడు నేను ఓన్లీ పార్షియల్ క్వశ్చన్ రాస్తున్నా. ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ గేవ్ అ సింబల్ perpendicular as a perpendicular symbol and equation as EQ. So to have the clear description of the question, you need to carry the textbook while you are going through these videos. Okay, so now first question, find the equation of the plane if the foot of the perpendicular from origin to the plane is 1, 3, 5. Okay, it means the like if you see a plane, okay, sorry, plane and if there is a plane and this is xyz coordinate and a plane is having a from the point from the origin to the plane is 1, 3, -5. Therefore if I say origin to the plane is like, okay, is a plane is normal of direction ratios are is a normal, then direction ratios are 1, 3, -5, which we will call it as A, B, C. Okay, and this we can term it as x1 or x0, y0, z0. Okay, therefore the equation of the plane will be A into x minus x0 plus b into y minus y0 plus c into z minus z0. Okay, in this case it will be a is 1 into x minus x0 is 1 plus b is 3 into y minus y0 is 3 plus c is -5 into z minus of -5 is +5. Okay, therefore the equation is x minus 1 plus 3y minus 9 minus 5z minus 25. Okay, therefore the equation is x plus 3y minus 5z minus 1 minus 9 minus 10 minus 25. Okay, minus 10 minus 25 minus 35. Okay, therefore this is the equation of a this is the equation of the plane. Okay, if that is the equation of a plane, then we can term it as like which is equals to 0 and equals to 0. Okay, if a plane passing through the origin, then the formula will be ax1
a into x minus x0 plus b into y minus y0 plus c into z minus z0 which equals to 0. Okay, if we are substituting the values in that equation, yes, we will get the equation of the plane. Okay, now reduce the second question. Reduce the equation x plus 2y minus 3z minus 6 equals 0 of the plane to a normal form. Normal form means, we know the normal form is lx plus my plus nz is equals to p. Okay, now to reduce a normal form, it will be like, which will be lx by root of l square plus m square plus n square plus my by root of l square plus m square plus n square plus nz by root of l square plus n square plus z square. Okay, that is the question. Okay, and which is the equation will be equals to, it is also p by root of l square plus m square plus n square. Okay, now let's make the given equation in the lx plus my plus nz form. Okay, equation is x plus 2y minus 3z, okay, which is equals to 6. Okay, x plus 2y minus 3z equals to 6. I made it in the form of lx plus my plus nz equals to p. Okay, now it is like l will be 1 here, m will be 2 and n is minus 3. Therefore, now I will take a root of l square plus m square plus n square, which is equals to root of l square is 1 square is 1 plus 2 square is 4 plus 3 square is 9, which is equals to root 14. Okay, now I will write the equation. Equation is lx means x by root 14, okay, plus 2y by root 14 minus 3z by root 14 is equals to 6 by root 14. Okay, this is the equation for the means reducing the normal form. Okay, here ends our second question. Now let's go for the third question. Find the equation of the plane whose intercepts on xyz axis are 1, 2, 4 respectively. Okay, equation of a plane intercepts. Equation of a plane intercepts is equation of plane intercepts is x by a plus y by b plus z by c equals to 1. Okay, they mentioned on xyz planes are 1, 2, 4 respectively. Okay, it means x by 1 plus y by 2 plus z by 4 equals to 1. If you are doing multiplication with multiply with 4 on both sides, okay, then only we will get a equation form like ax plus bay plus cz plus d form. So it will be, now it will be like a 4 into this equation and into 4. Therefore that will be 4x plus 4y by 2, it will be 2y plus 4z by 4 is z, which is equals to 4. Okay, therefore this is the equation of a plane with which intercepts xyz axis. With intercept means the general formula, general basic standard form is x by a plus y by b plus z by c equals to 1. Okay, here ends our third question. Now fourth question. Find the intercepts of the plane 4x plus 3y minus 2z plus 2 equals 0 on the coordinate axis. ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు, ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చిండు. ఈక్వేషన్ని మనం ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్లో ఏబీసీ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నారు. ఫైండ్ ద ఇంటర్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లేన్. ఓకే, దీన్ని ఈక్వేషన్ ఫార్మాట్లోకి తీసుకుందాం. ఓకే, ఎక్స్ బై ఏ ప్లస్ వై బై బి ప్లస్ దీన్ని ఎక్స్ బై ఏ ప్లస్ వై బై బి ప్లస్ జెడ్ బై సి ఈక్వల్స్ టు 1 ఫార్మాట్లోకి తీసుకొద్దాం. ఓకే, దానికి ఏం చేద్దాం, 4x ప్లస్ 3y మైనస్ 2z ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 2. ప్లస్ 2ని అటు పంపించే మైనస్ 2 అయింది. దేర్ఫోర్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, 4x బై మైనస్ 2 ప్లస్ 3y బై మైనస్ 2 మైనస్ 2z బై మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1.
ఈ -2ని ప్రతి ఒక్క వాల్యూకి డివైడ్ చేస్తాయి ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడు ఇది 2 అవుతుంది, ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. దేర్ఫోర్ మనం x బై ఏ అంటే x బై -1/2 ప్లస్ y బై -2/3 ప్లస్ z బై z బై +1 is equals to 1. Therefore the values are a value is -1/2, b value is -2/3 and c value is 1. Okay, these are the intercept values for the given equation. Okay, here ends our fourth problem. Fifth question from the first section. Find the direction cosines of the normal to the plane x plus 2y plus 2z minus 4 equals to 0. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ మనకి ఏ ఫార్మాట్లో ఉంది, ax ప్లస్ by ప్లస్ cz ప్లస్ d ఈక్వల్స్ టు 0 ఫార్మాట్లో ఉంది. సో ఇందులో నుంచి a b c ఇవి ఏమవుతాయి అంటే ఇవి డిఆర్స్ అవుతాయి, డైరెక్షన్ రేషియోస్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు మన ఈక్వేషన్లో డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఏంటి, డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆర్ 1 2 2. ఓకే, డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆర్ 1 2 2. వీటిని మనం ఏ బి సి అనుకోవాలి. ఓకే, మనం ఏం కనుక్కోమన్నాడు వాడు, డైరెక్షన్ కొసైన్స్ కనుక్కోమన్నాడు. డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఈక్వల్స్ టు డైరెక్షన్ రేషియో బై రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ కమా బి బై రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ కమా సి బై రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్. ఓకే, డైరెక్షన్ రేషియోస్ నుంచి డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఎలా కనుక్కోవాలి, డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ నుంచి ఎలా డిరైవ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అది సింపుల్. సో 1 బై రూట్ ఆఫ్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ ఈజ్ 1 ప్లస్ 4 ప్లస్ 4 అంటే 1 ప్లస్ 4 ప్లస్ 4 ఈజ్ 9. సో 1/3 కమా 2/3 కమా 2/3. Okay, therefore the direction cosines are 1/3, 2/3 and 2/3. Okay, therefore here ends the fifth question. Okay, next question, sixth question to them. Find the equation of a plane passing through point and having 3 -5 4 as direction ratios to the normal form. ఓకే, ఇప్పుడు పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ అన్నాడు అండ్ డైరెక్షన్ రేషియోస్ అన్నాడు. డైరెక్షన్ రేషియోస్ అంటే ఇవి ఏ బి సి అండ్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ అంటే XYZ అనుకుందాం. మన ఈక్వేషన్ ఏంటిది, ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ దీన్ని x0 y0 z0 అనుకుందాం. x మైనస్ x0 ప్లస్ బి ఇంటూ y మైనస్ y0 ప్లస్ సి ఇంటూ z మైనస్ z0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చూస్తే మీకు అర్థమై ఉండాలి, మన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈ సెక్షన్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కూడా ఇదే ఫార్మాట్లో ఉండే, కానీ అది అక్కడ డైరెక్షన్ రేషియోస్ రావడానికి మనం ఇక్కడేమో మనకు డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఇచ్చిండు, అక్కడ డైరెక్షన్ రేషియోస్ మనం క్వశ్చన్ నుంచే డిరైవ్ చేసాం. ఎందుకంటే క్వశ్చన్లో వాడు ఆరిజిన్ టు ద రెస్పెక్టివ్ యాక్సిస్ అని చెప్పిండు, ఆరిజిన్ టు ద రెస్పెక్టివ్ ఈక్వేషన్ అని చెప్పిండు. సో ఇప్పుడు వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఏ అంటే 3 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ -2 +2 అవుతుంది, ప్లస్ బి అంటే -5. ఓకే, -5 ఇంటూ వై -1 ప్లస్ 4 ఇంటూ జెడ్ -3 ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, ఇదేమవుతుంది 3x + 6 -5y + 5 + 4z -12 ఈక్వల్స్ టు 0. Therefore the final equation is ax - 5y plus 4z, 6 plus 5 11, 11 minus 12 is -1 equals to 0. Okay, this is the equation of the plane from the direction ratios and given passing through a point. Okay, దీంతో సిక్స్త్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది. నౌ సెవెంత్ క్వశ్చన్. ఓకే, సెవెంత్ క్వశ్చన్, రైట్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ ఇన్ ద ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్. ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ అంటే మనకు డైరెక్ట్ గుర్తు రావాలి, x/a + y/b + c/z = 1 ఫార్మాట్లో తీసుకోవాలి. ఓకే, ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఈ ఫార్మాట్లో తీసుకోవాలి. మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటిది, 4x - 4y + 2z = -5 అని తీసుకుంటాను నేను.
సో -5ని ఇక్కడ ప్రతి ఈక్వేషన్కి డివైడ్ చేసా 4 ఈ 4ని కింద ఇంకా డినామినేటర్ తీసుకొస్తా 5/4 ప్లస్ y/-5/-4 plus z/-5/2 equals to 1. Okay, therefore the equation is x/-5/4 plus y/5/4 plus z/-5/2 equals to 1. Okay, this shows the equation of equation in the intercept form. Write the equation in the intercept form. ఇది గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ అంటే ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద x/a ప్లస్ y/b ప్లస్ z/c ఈక్వల్స్ టు 1. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద ప్లేన్స్, 2 ప్లేన్స్ అన్నాడు. సో యాంగిల్ నేను ఇంట్రడక్షన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. యాంగిల్ బిట్వీన్ ద 2 ప్లేన్స్ ఆర్ cos theta is equals to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 mod by root of a1 square plus b1 square plus c1 square into root of a2 square plus b2 square plus c2 square. Okay, therefore that is equals to a1 a2 ax plus by plus cz plus d, ax plus by plus cz plus d ఫార్మాట్లో ఉంది. సో దీంట్లో ఇక్కడ 1 ఉంది, దాన్ని a1 b1 c1 d, a2 b2 c2 d. ఓకే, a1 అంటే 1 ఇంటూ a2 3 ప్లస్ b1 అంటే 2 ఇంటూ b2 అంటే 3 ప్లస్ c1 అంటే ఇక్కడ 2, c1 అంటే 2 ఇంటూ 2 4. ఓకే, డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ a1 స్క్వేర్ ప్లస్ b1 స్క్వేర్ ప్లస్ c1 స్క్వేర్ 1 ప్లస్ 4 ప్లస్ 4 రూట్ 9. ఓకే, రూట్ 9 అవుతుంది ఇంటూ a2 స్క్వేర్ ప్లస్ b2 స్క్వేర్ a2 స్క్వేర్ 9 అవుతుంది, 9 ప్లస్ 2 2 4 9 2 18 22 అవుతుంది, రూట్ 22. ఓకే, రూట్ 22 అవుతుంది. దేర్ఫోర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 ప్లస్ 6 is 9, 9 plus 4 is 13, 9 plus 4 13 by 3 root 22. Okay, therefore cos theta is equals to 13 by 3 root 22. Therefore angle theta is equals to cos inverse 13 by 3 root 22. Okay, దీంతో 8th ప్రాబ్లం అయిపోయింది. దీంతో మన ఫస్ట్ సెక్షన్లో ఉన్న 8 ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఓకే, వీడియోని చూడండి. ఒకవేళ ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నా ఈ కమెంట్ సెక్షన్లో రాయండి, లేదా themathaorigin@gmail.com మెయిల్ చేయండి, తప్పకుండా రిప్లై ఇస్తాం. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద సెకండ్ సెక్షన్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ 1 1 1 అండ్ ప్యారలల్ టు ద ప్లేన్ x plus 2y plus 3z minus 7 equals to 0. Okay, solution for the equation, given equation is, okay, given equation is x plus 2y plus 3z minus 7 is equals to 0. Okay, and the plane and the equation parallel to the given equation is x plus the xyz coordinates will be same, and it will have a constant as a k which is equals to which will be, value will be varied, like this plane and this plane are parallel, therefore xyz coordinates will be same, only it will differ the constant value. So according to this, now we have a point which is passing through the point. So by substituting these values, okay, by substituting this 1 comma 1 comma 1, it will be 1 plus 2 plus 3 is equals to k. Therefore k is equals to 6. Okay, therefore the required plane passing through the given passing through the point and parallel to this equation is this one. Therefore which will be x plus 2y plus 3z is equals to k value is 6. Okay,
Therefore this is the required equation. Okay, దీంతో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది. సెకండ్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ అండ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్. ఇఫ్ ఎ ప్లేన్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్, ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇఫ్ ఎ ప్లేన్ ఈజ్ perpendicular to x-axis, okay, therefore x-axis is a normal plane, okay, normal plane, therefore direction cosines of this given equation will be, the x coordinate value will be 1 and the remaining values will be zeros. Yeah, ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. If a plane is perpendicular to any axis, either it is y axis or x axis or z axis, the respective value will be 1 of the respective direction cosine value will be 1 and the remaining values will be zeros. Okay, now with this, with respect to direction cosines, we have a equation Lx plus my plus nz is equals to some k. Okay, now let's substitute, we know direction cosines L, M, N. Okay, let's substitute these values. L is 1 plus 0 is equals to k. Therefore x is equals to k. Yeah, we got a equation of the line, equation of the plane. Okay, now this equation of the plane is passing through the point 2, 3, 4. Okay, it means this is the x coordinate, y coordinate and the z coordinate. Therefore if we substitute these values in the resulted equation, we will get the required equation which is passing through this value. Therefore let's substitute x value, 2 in the x value and 3 in the y value. We do not have y value, and 4 in the z value. Z value manaku ledu, therefore only x value okate substitute cheyaгаlam. Therefore x value lo 2 is equals to k. Therefore the equation of required plane is, the equation of the required plane is x is equals to 2. Okay, therefore we got a required equation plane which is passing through the point 2, 3, 4 and perpendicular to x axis. Okay, దీంతో సెకండ్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది. థర్డ్ క్వశ్చన్, షో దట్ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్స్ ఎ ప్లేన్ పర్పెండిక్యులర్ టు xy ప్లేన్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, గివెన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ 2x plus 3y plus 7 is equals to 0 and a plane perpendicular to xy plane. xy plane ki xy plane ante, okay, xy plane ante z equals to 0. ఓకే, రెండు ప్లేన్స్ ఇచ్చిండు, ఒకటేమో ఈక్వేషన్ ఇచ్చిండు, ఇంకోటేమో xy ప్లేన్ అన్నాడు. xy ప్లేన్ అంటే z is equals to 0. ఓకే, z is equals to 0. ఇప్పుడు ఈ రెండు ప్లేన్స్ పర్పెండిక్యులర్ అన్నారు. ఈక్వేషన్ 1 పర్పెండిక్యులర్ టు ఈక్వేషన్ 2. సో ఒక రెండు ప్లేన్స్ పర్పెండిక్యులర్ అంటే వాటి యొక్క ఫార్ములా a1 a2 ప్లస్ b1 b2 ప్లస్ c1 c2 is equals to 0. ఓకే, a1 అంటే చూద్దాం, a1 అంటే 2 ఇంటూ ఇక్కడ మనకు x వాల్యూ, x కోఆర్డినేట్ 0 ఉంది, y కోఆర్డినేట్ 0 ఉంది. సో a వాల్యూ 0 అయిపోతుంది, a2 వాల్యూ 0 అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ b1 వాల్యూ 3 ఇంటూ b2 వాల్యూ 0. నెక్స్ట్ c1 వాల్యూ, ఇక్కడ మనకు z కోఆర్డినేట్ లేదు, సో c1 వాల్యూ 0 అవుతుంది. ఇక్కడ మనకు z కోఆర్డినేట్ ఉంది, దాని వాల్యూ 1. ఓకే, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, 0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, దేర్ఫోర్ the given planes 2x plus 3y plus 7 equals to 0 and xy plane are perpendicular to each other. Okay, దీంతో థర్డ్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది. ఓకే, ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద సెకండ్ సెక్షన్, ఫైండ్ ద కాన్స్టెంట్ k so that the two planes are right angle triangle. Right angle triangle అంటే అవి perpendicular 90 degrees అంటే perpendicular to each other. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్. ఓకే, ఈక్వేషన్ 1 ఈజ్ x minus 2y plus kz is equals to 0. ఇంకొక ఈక్వేషన్ 2x plus 5y minus z equals to 0. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ 1 ఉంది, ఈక్వేషన్ 2 ఉంది, ఈ రెండు పర్పెండిక్యులర్ అన్నారు. ఓకే, నేను షార్ట్ ఫామ్స్లో రాస్తున్నా, క్వశ్చన్ కూడా షార్ట్ ఫామ్స్లో రాస్తున్నా,
ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు కొన్ని షార్ట్ ఫామ్స్లో రాస్తున్నా, ఎందుకంటే డ్యూ టు స్పేస్ తక్కువ ఉండడం వల్ల ఇలా రాస్తున్నా. సో మీరందరూ కంపల్సరీ టెక్స్ట్ బుక్ మీ చేతిలో ఉండాలి ఈ సొల్యూషన్స్ చూస్తున్నప్పుడు. ఓకే, సో దట్ మీకు క్వశ్చన్ ఈ ఆన్సర్స్ చేసేటప్పుడు ఏ ఇష్యూస్ ఈ ఆన్సర్స్ చేసేటప్పుడు ఏ ఫర్దర్ డౌట్స్ ఏవి రావు మీకు. ఓకే, సో ఇది ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ పర్పెండిక్యులర్ అన్నారు. పర్పెండిక్యులర్ అంటే మనకు ఫార్ములా తెలుసు, ఏంటిది? A1 A2 ప్లస్ B1 B2. ఒక రెండు ప్లేన్స్ పర్పెండిక్యులర్ అంటే వాటి యొక్క కోఆర్డినేట్స్ వాల్యూ విల్ బి 0 అవుతుంది. ఓకే, A1 A2 ఇక్కడ A అంటే 1, A1 1 into 2 2 ప్లస్ -2 into 5 అంటే -10 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్లస్ K into -1 K into -1 ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, 2 -10 minus K is equals to 0. K is equals to -8. ఓకే, K equals to -8. ఇప్పుడు K equals to -8 అయింది, దాన్ని ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసే. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే substitute K equals to 8 in ఈక్వేషన్ 1. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది? x minus 2y ప్లస్ K అంటే -8 కదా, సో ఇది -8z ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటిది? 2x ప్లస్ 5y మైనస్ z ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, ఇప్పుడు నీకు 2 ఈక్వేషన్స్ ఆల్రెడీ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్లో K వాల్యూ కనుక్కున్నాం, ఆ ఈక్వేషన్ రాసుకున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడు, ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ అ పాయింట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక ఈక్వేషన్ ఈ పాయింట్ నుంచి పాస్ అవుతుందని చెప్పిండు, ఈ పాయింట్ నుంచి ట్రావెల్ చేస్తుందని చెప్పిండు. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఈక్వేషన్ ఎలా ఫామ్ చేయొచ్చు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని x0 y0 z0 అనుకుంటే ఫార్ములా ఏంటంటే a ఇంటూ x మైనస్ x0 ప్లస్ b ఇంటూ y మైనస్ y0 ప్లస్ c ఇంటూ z మైనస్ z0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, అప్పుడు ఇది ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయి. x మైనస్ 1 ప్లస్ b ఇంటూ y మైనస్ ఆఫ్ -1 ప్లస్ 1 ప్లస్ c ఇంటూ z ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, ఇప్పుడు నీకు ఈక్వేషన్ చూడ ఎలా వచ్చింది? ax ప్లస్ by ప్లస్ cz. నెక్స్ట్ x వాల్యూ వచ్చింది, y వాల్యూ వచ్చింది, z వాల్యూ వచ్చింది. నెక్స్ట్ మిగతాదంతా కాన్స్టెంట్ కిందకి. ఏంటిది అది? -a ప్లస్ b ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఇదేమనుకుందామంటే, ఇప్పుడు ఇదేమనుకుందాం, ఇది ఆల్రెడీ 1 to 1 రాసుకున్నాం కదా, ఇది థర్డ్ ఈక్వేషన్ రాసుకుందాం, ఇది ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ అని రాసుకుందాం. ఓకే, ఇదేమవుతుంది అప్పుడు? ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్. సో వాడు ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటిది? ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ పాయింట్. దాని నుంచి మనకి ఈక్వేషన్ వచ్చింది. సో ఈ ఈక్వేషన్ అండ్ ఇది పర్పెండిక్యులర్ టు దీస్ 2 ప్లేన్స్ అని చెప్పిండు. దీనికి పర్పెండిక్యులర్ అని చెప్పిండు, దీనికి పర్పెండిక్యులర్ అని చెప్పిండు. సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ 3, 5 పర్పెండిక్యులర్ అని చెప్తున్నా. ఓకే, 3, 5 పర్పెండిక్యులర్ అంటే a1 a2 ప్లస్ b1 b2 ప్లస్ c1 c2 ఈక్వల్స్ టు 0 అవుతుంది. ఓకే, a1 a2 ప్లస్ b1 b2 ప్లస్ c1 c2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అవుతుంది. సో ఇక్కడ దాని ప్రకారం a1 ఏమవుతుంది? ఇక్కడ 1 ఉంది, 1 ఇంటూ ఇక్కడ a1 a అవుతుంది, ప్లస్ b1 ఏమవుతుంది? ఇక్కడ -2 ఇంటూ ఇక్కడ b2 ఏమవుతుంది? b. ఓకే, ప్లస్ c1 ఏమవుతుంది? -8, c1 ఏమవుతుంది? -8, c2 z c విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇక్కడ నుంచి ఈక్వేషన్ a -2b -8c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, ఇది ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది మనకు, ఈక్వేషన్ 6 అనుకుందాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వాడు ఏమన్నాడు? ఈ సెకండ్ ఈక్వేషన్ కూడా రిజల్టెడ్ ఈక్వేషన్ తోటి పర్పెండిక్యులర్ అన్నాడు. సో 4 and 5 ఆర్ పర్పెండిక్యులర్. 4, 5 ఆర్ పర్పెండిక్యులర్. ఓకే, సేమ్ దీన్ని కూడా మనం a1 a2 ప్లస్ b1 b2 ప్లస్ c1 c2 అప్లై చేద్దాం. సో a1 ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 2 ఇంటూ ఇక్కడ a1 a ప్లస్ ఇక్కడ b1 ఏమవుతుంది? 5 ఇంటూ ఇక్కడ b1 b2 b
ప్లస్ C1 ఇక్కడ ఏమవుతుంది -1. సో -1 ఇంటూ ఇక్కడ C to C విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. దేర్ఫోర్ 2A ప్లస్ 5B మైనస్ C ఈక్వల్స్ టు 0. ఇప్పుడు 7. ఇప్పుడు మనకు 2 ఈక్వేషన్స్ వచ్చినాయి. A మైనస్ 2B ప్లస్ A మైనస్ 2B మైనస్ 8C ఈక్వల్స్ టు 0, 2A ప్లస్ 5B మైనస్ C ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ నుంచి వాల్యూస్ ఇలా రాసుకుందాం. ఓకే, -2 B కోఆర్డినేట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. -2 -8 1 -2 -2 -8 1 -2. ఓకే, y కోఆర్డినేట్ స్టార్ట్ చేసి y z x y 4 వాల్యూస్ రాసుకోవాలి. y కోఆర్డినేట్ y వాల్యూ -x, z వాల్యూ -8, x వాల్యూ 1, y వాల్యూ -2. అలానే నెక్స్ట్ ఈ స్టేట్మెంట్కి రాసుకుందాం. 5 -1 2 5. ఓకే, ఇలా ఎందుకు రాస్తామంటే మనం ABC వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి. సో ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే AD మైనస్ BC. ఓకే, సేమ్ 2 -2 ఇంటూ -2 ఇస్ 2 మైనస్ ఆఫ్ -5 8 is 40. సో ప్లస్ 40. ఇక్కడ B వాల్యూ ఏమవుతుంది, B వాల్యూ ఈ రెండు ఇలా. సో ఇట్ ఇస్ 16 - 1. ఓకే, 16 - 1 8 కదా, సారీ ఇది -8. సో -16 ఇది మైనస్, సో +1. నెక్స్ట్ C వాల్యూ, C బై 5 1s are 5 మైనస్ ఆఫ్ -4. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది, A వాల్యూ 42, B వాల్యూ -15, C వాల్యూ 9. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ తీసుకెళ్ళి మనకు వచ్చిన సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 5. ఓకే, ఈక్వేషన్ 5 ఏంటి, ఇది ఈక్వేషన్ 5. సో ఈ ఈక్వేషన్లో నేను ABC వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. ఏ వాల్యూ ఎంత, 42 ఇంటూ x - 1. నెక్స్ట్ B వాల్యూ ఎంత, -15 ఇంటూ y + 1. నెక్స్ట్ ప్లస్ C వాల్యూ ఎంత, +9 ఇంటూ z + 1 ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 42x -15y ప్లస్ 9z. ఇక్కడ ఇదేమవుతుంది, -42 ఉంది, -15 ఉంది, ఇక్కడ +9 ఉంది. సో ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 7, 57లో నుంచి 9 తీసేస్తే సో 48. సో ఇట్ విల్ బి -48 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద resulted equation for the plane which is perpendicular to this 2 equation and also passing through this point. Okay, it koncham quite complex problem, but if we understand step by step it's quite easy. How we did like if 2 planes are perpendicular, what is the equation we substituted, and if the here also initially we from the first 2 equations we have find out k by using the perpendicular formula, and also now we got here, and then from the given a plane is passing through a point means the equation can be a into x minus x naught plus b into y minus y naught plus c into z minus z naught equals to 0. అక్కడ నుంచి మనకు ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఆ ఈక్వేషన్ తర్వాత మళ్ళీ వాడు ఇచ్చిన కండిషన్లోనే ఆ ఈక్వేషన్ ఆల్రెడీ ఉన్న 2 ఈక్వేషన్స్కి పర్పెండిక్యులర్ అని చెప్పారు. సో ఈ ఈక్వేషన్తో థర్డ్ ఈక్వేషన్ పర్పెండిక్యులర్ అని A1 A2 B1 B2 C1 C2 అప్లై చేసాం. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఈక్వేషన్తో ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్ పర్పెండిక్యులర్ అప్లై చేసాం. అక్కడ నుంచి మనం ABC వాల్యూస్ కనుక్కోవడానికి ఇది ఒక స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్. ఓకే, ఇది కావాలంటే 2-3 టైమ్స్ చూడండి, మీకు తప్పకుండా అర్థమవుతుంది. స్టిల్ ఒకవేళ అర్థం అవ్వకపోయినా ఎస్ యూ కెన్ కమెంట్ బిలో ఇన్ ద సెక్షన్ ఆర్ యూ కెన్ డ్రాప్ అన్ ఈమెయిల్ టు themathorigin@gmail.com. ఓకే, దీంతో మనం 4th ప్రాబ్లం అయిపోయింది. 5th క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద సెకండ్ సెక్షన్, ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ అ పాయింట్. ఓకే, ఒక ఈక్వేషన్ ఒక ప్లేన్ కనుక ఒక పాయింట్ నుంచి పాస్ అవుతే దానికి మనకు ఫార్ములా ఉంది. అది ఏంటంటే a into x minus x0 plus b into y minus y0
plus c into z minus z0 equals to 0, where these points are x0, y0, z0. Okay, అది చెప్తా. నెక్స్ట్ అండ్ perpendicular to the join of two points. Let's take a and b. So first let's find out the direction ratios of AB are x1 minus x2 comma y1 minus y2 comma z1 minus z2. ఓకే, అప్పుడు ఇదేమవుతుంది, ఇది x1 1 minus of minus 1 1 plus 2, నెక్స్ట్ 2 minus 3, ఓకే 2 minus 3, ఓకే నెక్స్ట్ 3 minus 4, okay, which is equals to 3 minus 1 minus 1. Okay, these are the direction ratios అంటే మనకు తెలుసు వాల్యూస్ ABC ఫార్మాట్లో ఉంటాయని. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్, ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ ది పాయింట్ -1 6 2. ఓకే, దానికి ఈక్వేషన్ ఏంటంటే a ఇంటూ x మైనస్ x0 ప్లస్ b ఇంటూ y మైనస్ y0 ప్లస్ c ఇంటూ z మైనస్ z0 ఈక్వల్స్ టు 0. ఈ x0 y0 z0 ఏమో గివెన్ పాయింట్ అండ్ ఈ abc ఏమో డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్. సో మనకు abc వాల్యూస్ ఉన్నాయి అండ్ x0 y0 z0 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో a వాల్యూ 3 ఇంటూ x మైనస్ ఆఫ్ -1 ప్లస్ b ఎంత -1 ఇంటూ y మైనస్ y0 ఎంత 6 ప్లస్ c అంటే -1 ఇంటూ z మైనస్ z0 అంటే 2 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో 3x ప్లస్ 3 మైనస్ y ప్లస్ 6 మైనస్ z ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, 3x minus y minus z, 3x minus y minus z, 3 plus 6 9 plus 2 11 equals to 0. Okay, therefore this is the required equation of the plane which is passing through the point -1 6 2 and is also perpendicular to the given points. Okay, it's quite simple. Okay, దీంతో ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది. సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద సెకండ్ సెక్షన్. ఓకే, ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ బైసెక్టింగ్ ద లైన్ సెగ్మెంట్ జాయినింగ్ 2 పాయింట్స్ అండ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఇట్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు, లైన్ జాయినింగ్ 2 పాయింట్స్, ఇది ఏ అనుకుందాం, ఇది బి అనుకుందాం, ఇది బి అనుకుందాం. ఇక్కడ మనకు ఒక ప్లేన్ ఉంది మధ్యలో. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది మధ్యలో బైసెక్ట్ అవుతుందని చెప్పిండు. సో బైసెక్ట్ అంటే ఈ రెండింటి యొక్క మిడ్ పాయింట్, ఈ రెండు పాయింట్స్ యొక్క మిడ్ పాయింట్ దగ్గర ప్లేన్ బైసెక్ట్ అవుతుందని చెప్పిండు. సో ప్లేన్ యొక్క ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ ఏమవుతుంది అంటే అప్పుడు పాయింట్ సి, ఇది పాయింట్ సి అనుకుంటే సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏబి. Okay, therefore that is equals to 2 minus 6 by 2 x1 plus x2 by 2, 0 plus 2 by 2 means 2 by 2 and 6 minus 4 by 2. Okay, therefore that is equals to -2 1 and 2. ఇదేంటి, ఈ పాయింట్ ఏమవుతుంది, ఇది ప్లేన్ యొక్క పాయింట్. అంటే సిమిలర్లీ మన ప్రీవియస్ ఈక్వేషన్లో ప్లేన్ ఎక్కడి నుంచి పాస్ అవుతుందన్నారు, ఒక పాయింట్ నుంచి పాస్ అవుతుందన్నారు, ఒక పాయింట్. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ వచ్చింది, ప్లేన్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ పాయింట్, దేర్ఫోర్ దిస్ ఈజ్ అ పాయింట్ ఆన్ ప్లేన్. ఓకే, పాయింట్ ఆన్ ప్లేన్ అన్నారు. ఇప్పుడు ఈ రెండు పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ అంటే, సో ఏబి యొక్క డైరెక్షన్ కోసైన్స్, ఏబి యొక్క డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆర్ x1 మైనస్ x2 అంటే 2 ప్లస్ 6, 0 y1 minus y2, 0 minus 2 is minus 2 and
z value x z1 minus z2, 6 minus 4 is 2. Okay, therefore that is equals to 8 minus 2 2. ఇవేంటివి డిరెక్షన్ రేషియోస్ అంటే ఏబిసి వాల్యూస్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు పాయింట్ ఆన్ ద ప్లేన్ ఉంది అండ్ డిరెక్షన్ రేషియోస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ నుంచి ఈక్వేషన్ కనుక్కోవడానికి జనరల్గా ఒక పాయింట్ ఇచ్చి ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ అంటే దానికి మనకు ఫార్ములా ఉంది. ఏంటి? a ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ బి ఇంటూ వై మైనస్ వై నాట్ ప్లస్ సి ఇంటూ జెడ్ మైనస్ జెడ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో మనకు ఇవేంటివి ఎక్స్ నాట్ వై నాట్ జెడ్ నాట్, ఇవి ఏబిసి. సో ఈ 2 వాల్యూస్ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఏ వాల్యూ ఎంత? 8 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 2 ప్లస్ బి మైనస్ 2 ఇంటూ వై మైనస్ 1 ప్లస్ సి ఎంత? 2 ఇంటూ జెడ్ మైనస్ జెడ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0. Therefore equation is 8x plus 16 minus 2y plus 2 plus 2z minus 4 equals to 0. So 8x minus 2y plus 2z, 16 plus 2 18, 18 minus 4 14 equals to 0. Therefore 2 common తీయొచ్చు. 4x minus y plus z plus 7 is equals to 0. ఇక్కడ ఈక్వేషన్లో నేను ఒక స్మాల్ మిస్టేక్ చేసా. సి మిడ్ పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు x1 ప్లస్ x2 బై 2 ఓకే, y1 ప్లస్ y2 0 ప్లస్ 2 బై 2 ఓకే, z కోఆర్డినేట్ 6 ప్లస్ 4 బై 2, 6 ప్లస్ 4 బై 2 విచ్ ఇస్ 10 బై 2 ఈజ్ 5. ఓకే, yeah, sorry for that, but yeah, let me correct where have been did a mistake, which is z minus 5 and 2z minus 2z minus 10. 2 into minus 5 10 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 16 ప్లస్ 2 18, 18 మైనస్ 10 8, ఓకే, z మైనస్ z నాట్ ఓకే minus 10, 16 plus 2 18, 18 minus 10, 18 minus 10 is 8. So 8, here it will be 4. Therefore here ends this problem. Okay, 7th question from the second section. Find the equation of the plane passing through a point and perpendicular to line joining the points AB. Okay, ఇది A, ఇది B అనుకుందాం. సో ఈ రెండింటి యొక్క డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఏమవుతుంది? డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆఫ్ AB ఈజ్ x1 మైనస్ x2. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కంపల్సరీ ఏమైనా 2 పాయింట్స్ ఇస్తే వాటి యొక్క డైరెక్షన్ రేషియోస్ కనుక్కోవాలి. డైరెక్షన్ రేషియోస్ అంటే అవి ఏబిసి వాల్యూస్. ఓకే, x1 మైనస్ x2, 1 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 3 4, మైనస్ 2 మైనస్ 1 మైనస్ 3, ఓకే, 2 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 1 ఈజ్ 4. ఓకే, ఇవి ఏబిసి వాల్యూస్ డైరెక్షన్ రేషియోస్. నెక్స్ట్ ఈజ్ ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ ఏ పాయింట్. ప్లేన్ passing through point is 0 0 minus 4. అంటే ఇది ఏమవుతుంది? x నాట్ y నాట్ z నాట్. ఈ రెండు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్. ఫార్ములా ఏంటంటే a ఇంటూ x మైనస్ x నాట్ ప్లస్ b ఇంటూ y మైనస్ y నాట్ ప్లస్ c ఇంటూ z మైనస్ z నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఏ వాల్యూ ఎంత? 4 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ మైనస్ 3 ఇంటూ వై మైనస్ వై నాట్ ప్లస్ సి ఇంటూ జెడ్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 4 ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, therefore 4x minus 3y plus 4z plus 16 equals to 0.
Therefore this is the required equation, మనకు కావాల్సిన ఈక్వేషన్ విచ్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ అండ్ పర్పెండిక్యులర్ టు 2 points. ఓకే, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ సిమిలర్ ఉంటాయి. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి ఫస్ట్ డైరెక్షన్ రేషియో ఆఫ్ ఏబీ కనుక్కోవాలి, ఇది ఫార్ములా. అండ్ ఏ పాయింట్ పాసింగ్ త్రూ ఏ ప్లేన్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ఏ పాయింట్ అన్నప్పుడు మనకు ఫార్ములా a ఇంటూ x మైనస్ x1 ప్లస్ b ఇంటూ y మైనస్ y0 ప్లస్ c ఇంటూ z మైనస్ z0 ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ ఏ పాయింట్ అండ్ పర్పెండిక్యులర్ టు 2 planes. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోండి. ఒక ప్లేన్, ఆ ప్లేన్ ఈ పాయింట్ నుంచి పాస్ చేస్తుంది. సో ఇంత ముందుకు తీసుకున్నట్టే ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ ఏ పాయింట్. సో ఇది x0 y0 z0. సో ఈ పాయింట్ నుంచి మనం ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ 4 4 0 విచ్ ఈజ్ ఆఫ్ x0 y0 z0. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ ఏమవుతుంది, a ఇంటూ x మైనస్ x0 ప్లస్ b ఇంటూ y మైనస్ y0 ప్లస్ c ఇంటూ z మైనస్ z0 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, a ఇంటూ x మైనస్ x0 అంటే మైనస్ 4 ప్లస్ b ఇంటూ y మైనస్ y0 అంటే 4 ప్లస్ c ఇంటూ z మైనస్ z0 అంటే 0 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. దేర్ఫోర్ ax ప్లస్ by ప్లస్ cz, ax ప్లస్ by ప్లస్ cz మైనస్ 4a మైనస్ 4b ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, ఇది మనకు ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఓకే, దీని ఏమనుకుంటా, ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో దీన్ని నేను ఈక్వేషన్ 1 అనుకుంటా, దీన్ని ఈక్వేషన్ 2 అనుకుంటా. ఇప్పుడు మనకు నాకు వచ్చిన రిజల్టెంట్ని ఈక్వేషన్ 3 అనుకుంటా. ఓకే, ఇప్పుడు కాన్సన్ట్రేట్గా చూడండి. ఇప్పుడు ఏమన్నారు, దిస్ ఈక్వేషన్ వీ గాట్ ఇట్ ఫ్రమ్, ఈ ఈక్వేషన్ మనకు ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ పాయింట్ నుంచి వచ్చింది. సో వాడు అంటున్న క్వశ్చన్ ఏంటి, ఈ ప్లేన్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు దీస్ 2 planes అన్నారు. సో 1 and 3 ఆర్ పర్పెండిక్యులర్. ఒక 2 planes కనుక పర్పెండిక్యులర్ అయితే వాటి యొక్క ఫార్ములా a1 a2 ప్లస్ b1 b2 ప్లస్ c1 c2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అవుతుంది. సో a1 a1 వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ 2 ఇంటూ a2 వాల్యూ a ప్లస్ b1 వాల్యూ ఇస్ 1 ఇంటూ b2 వాల్యూ ఇస్ b. నెక్స్ట్ c1 వాల్యూ ఈజ్ 2 అండ్ c2 వాల్యూ ఇస్ c ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, ఇది ఒక ఈక్వేషన్ ఎంత 4. నెక్స్ట్ 2 and 3 ఆర్ పర్పెండిక్యులర్, 2 3 ఆర్ పర్పెండిక్యులర్. ఓకే, 2 3 పర్పెండిక్యులర్. సేమ్ ఇదే ఫార్ములా యూస్ చేద్దాం. ఇదే ఫార్ములా యూస్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 3 ఇంటూ a 3a, 3 ఇంటూ b ప్లస్ 3b, నెక్స్ట్ 2 ఇంటూ c ప్లస్ 2c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, ఇది 5 ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు నీకు ఈక్వేషన్ 4 5 నుంచి ఏబిసి వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఏబిసి వాల్యూస్ అంటే ఇప్పుడు y కోఆర్డినేట్, z కోఆర్డినేట్, x కోఆర్డినేట్, y కోఆర్డినేట్. సో 1 2 ఫస్ట్ y కోఆర్డినేట్, సెకండ్ z కోఆర్డినేట్, థర్డ్ x కోఆర్డినేట్, ఫోర్త్ y కోఆర్డినేట్. సో 1 2 2 1. ఓకే, అలాగే 5th ఈక్వేషన్కి కూడా ఇక్కడ 4th 5th ఈక్వేషన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ 5th ఈక్వేషన్లో ఏమవుతుంది, 3 2 3 3. ఓకే, ఈ వాల్యూస్ రాయడం కొంచెం ఇంపార్టెంట్. ఎలా రాయాలో చూడండి, ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి నేను ఈ వాల్యూ కనుక్కుంటా. ఏ వాల్యూ, ఏడి మైనస్ బీసీ, 2 మైనస్ 6. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ రెండింటి నుంచి బి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, ఏడి మైనస్ బీసీ ఆ ఫార్మాట్లో. ఓకే, 3 to the 6 minus 4. ఓకే, నెక్స్ట్ సి వాల్యూ ఈ 2 మైనస్ ఈ 2, 3 to the 6 minus 3 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a by minus 4, b వాల్యూ 2, c by 3. ఇది బై అంటే బై వాల్యూస్ కాదు, ఇవి ఏ వాల్యూ, బి వాల్యూ, సి వాల్యూ అని అర్థం. ఓకే,
సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ తీసుకెళ్ళి ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకే, ఏ వాల్యూ ఈజ్ -4 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా. ఓకే, -4 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ బి వాల్యూ, బి ఈజ్ 2 ఇంటూ వై ప్లస్ 2 ఇంటూ వై ప్లస్ సిజెడ్ అంటే ప్లస్ 3z -4 ఇంటూ -4 అంటే ప్లస్ 16. నెక్స్ట్ -4 ఇంటూ 2 -8 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ -4x ప్లస్ 2y ప్లస్ 3z ప్లస్ 8 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, దేర్ఫోర్ హియర్ ఎండ్స్ అవర్ 8th క్వశ్చన్. దీంతో మన 8th క్వశ్చన్ సెకండ్ సెక్షన్లో అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోయాయి. ఓకే, ఇవన్నీ చూడండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ద ప్లేన్స్ చాప్టర్ నుంచి ఈ సెకండ్ సెక్షన్ రియల్లీ చాలా ఇంపార్టెంట్. అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసా. ఇంకా స్టిల్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి, లేదా themathologin@gmail.com కి మెయిల్ చేయండి కంపల్సరీ. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద థర్డ్ సెక్షన్. ఓకే, థర్డ్ సెక్షన్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ passing through. Okay, find the equation of the plane passing through the points a b c. Okay, a b c అనుకోండి. సో నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక పాయింట్ తీసుకుంటా. ఫస్ట్ పాయింట్ a 2 2 -1. సో ప్లేన్ ఈ పాయింట్ నుంచి పాస్ అవుతుంది అంటే దానికి మనకు ఫార్ములా ఉంది కదా, a ఇంటూ x మైనస్ x నాట్ ప్లస్ b ఇంటూ y మైనస్ y నాట్ ప్లస్ c ఇంటూ z మైనస్ z నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఇవేమవుతుంది, ఎక్స్ నాట్ వై నాట్ జెడ్ నాట్ అవుతుంది. ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. a ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 2 ప్లస్ b ఇంటూ వై మైనస్ 2 ప్లస్ c ఇంటూ z మైనస్ ఆఫ్ -1 అంటే +1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, ఇది స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకుందాం. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూడండి, ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ పాయింట్ ఏబిసి. సో నేను ఫస్ట్ పాయింట్ నుంచి ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేసా. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నాయి, మనకు బీసీ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. బీసీ పాయింట్స్ కూడా ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి పాస్ త్రూ అవుతాయి. సో అలాంటప్పుడు ఇప్పుడు బి పాయింట్ పాస్ త్రూ అయినప్పుడు 3 4 2 ఇవి ఈ XYZ యాక్సెస్లో ఫిట్ అవుతాయి. సో ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇవి XYZ ఇందులో ఫిట్ అవుతాయి. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ a ఇంటూ ఎక్స్ అంటే 3, ఓకే, 3 మైనస్ 2 ప్లస్ b ఇంటూ y అంటే 4 మైనస్ 2 ప్లస్ c ఇంటూ z అంటే 2 ప్లస్ 1 ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఇక్కడ 3 మైనస్ 2 a అవుతుంది ప్లస్ 2b ప్లస్ 3c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇది ఒక ఈక్వేషన్. ఓకే, ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆల్రెడీ మనం ఒక పాయింట్ నుంచి ఈక్వేషన్ కనుక్కున్నాం, మిగతా 2 పాయింట్స్ కూడా ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి పాస్ అవుతాయి. సో వాటిని XYZ వాల్యూస్ అనుకొని నేను ఫస్ట్ ఒక ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేస్తా బి పాయింట్ నుంచి. సిమిలర్లీ సి పాయింట్ నుంచి కూడా నేను ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేసా 706 ఫ్రమ్ ద సిమిలర్ ఈక్వేషన్ విచ్ విల్ బి a ఇంటూ ఎక్స్ 7 మైనస్ 2 ప్లస్ b ఇంటూ y వాల్యూ ఎంత 0 మైనస్ 2 ప్లస్ c ఇంటూ z వాల్యూ 6 ప్లస్ 1 ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇది 5a మైనస్ 2b ఇక్కడ ప్లస్ 7c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, ఇది ఈక్వేషన్ 3. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు ఈక్వేషన్ 2 ఈక్వేషన్ 3 నుంచి ఏబిసి వాల్యూస్ కనుక్కోవచ్చు. అది ఎలా, ఎక్స్ కోఆర్డినేట్, వై కోఆర్డినేట్, జెడ్ కోఆర్డినేట్, ఎక్స్ కోఆర్డినేట్, వై కోఆర్డినేట్, అలానే దీని కూడా తీసుకొని ఏబిసి వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో 2 3 1 2 2 3 1 2 ఇక్కడ కూడా -2 7 5 -2 -2 7 5 -2. ఓకే, ఈ 2 వాటి నుంచి ఏ వాల్యూ కనుక్కోవచ్చు, ఈ 2 వాల్యూ నుంచి బి కనుక్కోవచ్చు, ఇది సి కనుక్కోవచ్చు. ఏ వాల్యూ ఎంత 7 2 14 మైనస్ ఆఫ్ -6 అంటే +6. బి వాల్యూ ఏమవుతుంది 5 3 15 -7 15 -7. సి వాల్యూ ఏమవుతుంది -2 -10.
ఓకే, -2 -10. సో ఇక్కడ నుంచి మనకు ఏ వాల్యూ ఎంత 20, బి వాల్యూ ఎంత 8, సి వాల్యూ ఎంత -12. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఏబిసి వాల్యూస్ మనం ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. సో నౌ సబ్స్టిట్యూట్ ఏబిసి ఇన్ ఈక్వేషన్ 1, ఓకే, విచ్ ఈస్ 20 into x minus 2 plus b 8 into y minus 2 minus 12 c into z plus 1 equals to 0. Okay, therefore 20x minus okay, let's write x y z values, then we'll go for constant value, plus 8y minus 12z. okay, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంది మనకు -40 -16 -12. ఓకే, 8 4 5 6. ఓకే, -2 7 5 -2. ఓకే, ఇదేమవుతుంది 8 68. ఓకే, -68 ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఇక్కడ నుంచి మనం 4 కామన్ తీస్తే 5x ప్లస్ 2y మైనస్ 3z 4 3 12 మైనస్ 17 ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, దేర్ఫోర్ 5x ప్లస్ 2y minus 3z minus 17 equals to 0 is the required equation for the first question from the third section. Okay, second question from the third section. Okay, show that the points A, B, C, D are coplanar. Coplanar ante entante the points lying in the same plane are called as the coplanar. Okay, ఈ అన్ని పాయింట్స్ ఒకే ఈక్వేషన్లో ఉన్నాయని మనం ప్రూవ్ చేస్తే, ఒకే ఈక్వేషన్లో ఉన్నాయని ప్రూవ్ చేస్తే అవి కోప్లానర్. అంటే ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక పాయింట్ తీసుకొని జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. తర్వాత మనం నెక్స్ట్ ఏమైనా అనదర్ 2 పాయింట్స్ తీసుకొని దాని నుంచి ఏబిసి వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి అవి ఏబిసి వాల్యూస్ మనం ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అది it should not derive any equation, it should be equal to 0. Then we can say that those like the requested points, the given points are in a coplanar, means it will belong to the same equation. Okay, now let's take this point. ee point తీసుకుందాం, ఏమనుకో a b c d. ఓకే, ఏ పాయింట్ తీసుకొని 0 -1 0 ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ప్లేన్. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ప్లేన్ ఏంటంటే a ఇంటూ x మైనస్ x0 ప్లస్ b ఇంటూ y మైనస్ y0 ప్లస్ c ఇంటూ z మైనస్ z0 ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, ఇదేంటి x0 y0 z0. ఇది మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందుకి క్వశ్చన్స్లో చేసాం. సో a ఇంటూ x మైనస్ 0 ప్లస్ b అండ్ b ఇంటూ y minus of -1 plus c into z minus 0 equals to 0. Therefore ఇది ఏమవుతుంది ax plus by plus cz minus b equals to 0. ఓకే, ఇది మనకు రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్. ఓకే, ఈక్వేషన్ 1 అనుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి ఏవైనా 2 పాయింట్స్ తీసుకొని 2 -1 1 2 1 -1 అండ్ 1 1 1 తీసుకుందాం. ఓకే, ఫస్ట్ బి పాయింట్ తీసుకుందాం. బి పాయింట్ 2 1 -1. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ కూడా ఈ ప్లేన్తో పాస్ అవుతుందని ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఈ పాయింట్లో XYZ వాల్యూస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. దేర్ఫోర్ XYZ వాల్యూస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే a ఇంటూ x వాల్యూలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే XYZ అది ఇద్దరు ఇక్కడ నుంచి కూడా చేసుకోవచ్చు మనం. x వాల్యూలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 ప్లస్ b ఇంటూ y వాల్యూలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 ప్లస్ c ఇంటూ z వాల్యూలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే -1. ఓకే, z వాల్యూలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే -1 మైనస్ b ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, y వాల్యూ 1 ఇక్కడ ప్లస్ b
ప్లస్ బి. సో ప్లస్ బి. సో ఇదేమవుతుంది 2a ప్లస్ 2b మైనస్ సి ఈక్వల్స్ టు 0. ఇది ఈక్వేషన్ 2 అనుకుందాం. అలానే పాయింట్ సిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 1 1 1. ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? a ఇంటూ 1 ప్లస్ b ఇంటూ 1 ప్లస్ c ఇంటూ 1 ప్లస్ b ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, ఇదేమవుతుంది? a ప్లస్ b, a ప్లస్ 2b ప్లస్ c ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ 2 ప్లస్ 3, ఈక్వేషన్ 2 ఈక్వేషన్ 3 ఉంది. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే c క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఓకే, 2 ప్లస్ 3, 2 ప్లస్ 3 చేస్తే 2a ప్లస్ a ఈజ్ 3a ప్లస్ 2a ప్లస్ 4b ఈజ్ 2a ప్లస్ 2b ఈజ్ 4b. c క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఓకే ఎలా అంటే 3a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 4b, a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 4b బై 3. ఓకే, ఏ వాల్యూ వచ్చింది ఇది తీసుకెళ్ళి ఏదైనా ఒక ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయి. ఓకే, ఇలా కన్నా మనం ఇంకో మెథడ్ ఫాలో అవుదాం. ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ మెథడ్ ఫాలో అయినట్టు ఇక్కడ 2 మైనస్ 1 2 2 y z x y, ఇక్కడ కూడా y z x y 2 1 1 2 2 1 1 2. సో ఇక్కడ నుంచి a, ఇక్కడ నుంచి b, ఇక్కడ నుంచి c ఇవి డిరైవ్ చేయొచ్చు. a వాల్యూ ఎంత? 2 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 2 అంటే 4, b వాల్యూ మైనస్ 1 మైనస్ 2 అంటే మైనస్ 3, c వాల్యూ 2 to the 4 మైనస్ 2 to the 4 మైనస్ 2 అంటే 2. ఓకే, ఇవి మనకు ఏబిసి వాల్యూస్ వచ్చినాయి. అవి తీసుకెళ్ళి ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఏ వాల్యూ 4x, ఓకే 4x మైనస్ 3y ప్లస్ 2z ప్లస్ మైనస్ 3 ఈక్వల్స్ టు 0. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఈక్వేషన్లో మనం థర్డ్ పాయింట్ మన దగ్గర ఉంది కదా, d 3 3 0. ఓకే, ఈ పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసే x y z వాల్యూస్లో. సో 4 ఇంటూ 3 మైనస్ 3 ఇంటూ 3 ప్లస్ 2 ఇంటూ 0 మైనస్ 3 ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, 4 3 is 12 మైనస్ 9 ప్లస్ 0 మైనస్ 3 ఈక్వల్స్ టు 0. 12 మైనస్ 9 3, 3 మైనస్ 3 0, 0 ఈక్వల్స్ టు 0. Therefore the given points are coplanar. ఓకే ఓకే, దీంతో మన సెకండ్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది. ఓకే, థర్డ్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద థర్డ్ సెక్షన్. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్. Find the equation of the planes passing through 6 minus 4 3 0. Okay, passing through 6 minus 4 3 0 4 minus 3 and cutting off intercepts whose sum is 0. Okay, equation of a plane with respect to xyz intercepts are equation of a plane with respect to intercepts is x by a plus y by b plus z by c equals to 1. Okay, this is the equation, and also they give that intercepts whose sum is equals to 0 అంటే a plus b plus c is equals to 0 అని కూడా ఇచ్చారు. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు ఈ 2 పాయింట్స్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఓకే, xyz ఇంతకుముందు కూడా మనకు జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ అంటే a ఇంటూ x మైనస్ x0 ప్లస్ b ఇంటూ y మైనస్ y0 ప్లస్ c ఇంటూ z మైనస్ z0 ఈక్వల్స్ టు 0 అనే ఈక్వేషన్లో సెకండ్ అండ్ థర్డ్ పాయింట్ని మనం xyz వాల్యూస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము.
సేమ్ అలాగే ఇక్కడ కూడా మనకి ఈక్వేషన్ x బై ఏ ప్లస్ y బై బి ప్లస్ సి జెడ్ బై సి ఈక్వల్స్ టు 1 వచ్చింది. ఇందులో ఈ వాల్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ దిస్ యాజ్ ఏ అండ్ దిస్ యాజ్ బి. సో ఏ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏ 6 మైనస్ 4 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 6 బై ఏ మైనస్ 4 బై బి ప్లస్ 3 బై సి ఈక్వల్స్ టు 1. ఓకే ఓకే ఈక్వేషన్ ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకుందాం, దీన్ని 2 అనుకుందాం, ఇది 3. ఓకే నెక్స్ట్ నేను బి వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను 0 4 మైనస్ 3. ఓకే 0 బై ఏ 0 అయిపోతుంది ప్లస్ 4 బై బి ఓకే మైనస్ 3 బై సి ఈక్వల్స్ టు 1. సో ఇప్పుడు 4 ఇప్పుడు చూస్తే ఇక్కడ మైనస్ 4 బై బి ఉంది, ఇక్కడ ప్లస్ 4 బై బి, ఇక్కడ ప్లస్ 3 బై సి ఉంది, మైనస్ 3 బై సి ఉంది. ఓకే ఇప్పుడు నేనేం చేస్తా 3 ప్లస్ 4 చేస్తా, ఈక్వేషన్ 3 ప్లస్ ఈక్వేషన్ 4. అప్పుడు ఏమవుతుంది 6 బై ఏ ఇది 0 అయిపోతుంది, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, ఈ రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఓకే ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, ఈ రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. దేర్ఫోర్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2. దేర్ఫోర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3. 1 ప్లస్ 1 2 అవుతుంది. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3. ఓకే ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు చూస్తే ఇప్పుడు నేనేం చేస్తా ఈ ఏ వాల్యూ తీసుకెళ్ళి ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా. సో 6 బై 3 ఈజ్ మైనస్ 4 బై బి ప్లస్ 3 బై సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఓకే 3 1s 3 2s. ఓకే ఇప్పుడు ఈ 2ని ఇటు పంపించేస్తా, అప్పుడు ఏమవుతుంది మైనస్ 4 బై బి ప్లస్ 3 బై సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 1. 1 మైనస్ 2 ఏమవుతుంది మైనస్ 1 అవుతుంది. ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి నేను ఎల్సిఎం తీస్తాను. మైనస్ 4c ప్లస్ 3b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ bc. సో దీన్నే ఇంకో విధంగా ఎలా రాయొచ్చు 4c మైనస్ 3b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు bc. ఓకే 4c మైనస్ 3b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు bc ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేసుకోవచ్చు c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఏ మైనస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి, c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఆఫ్ ఏ. ఒక c వాల్యూ తీసుకో. సో ఈ c వాల్యూ తీసుకెళ్ళి ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయి. దీన్ని నేను ఈక్వేషన్ 5 అనుకుంటా. సో నౌ సబ్స్టిట్యూట్ ఈక్వేషన్ 2 ఇన్ ఈక్వేషన్ 5. సబ్స్టిట్యూట్ 2 ఇన్ 5. ఓకే 2 అంటే ఎంత c వాల్యూ. సో 4 ఇంటూ c వాల్యూ ఎంత మైనస్ ఏ ప్లస్ బి మైనస్ 3b ఓకే ఇంకొకటి ఇక్కడ నుంచి ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ వీ కెన్ డిరైవ్ ఇదేంది 4 బై బి మైనస్ 3 బై సి ఈక్వల్స్ టు 1 ఉంది కదా. సో ఇక్కడ కూడా 4c మైనస్ 3b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు bc అవుతుంది. 4c మైనస్ 3b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు bc అవుతుంది. ఓకే ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్. సో మైనస్ 3b b అండ్ ఓకే మైనస్ 3b ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు b ఇంటూ c అన్నాడుగా. సో b ఇంటూ c అంటే మైనస్ a ప్లస్ b. ఓకే therefore the value is minus 4 into a వాల్యూ మనకు ఆల్రెడీ వచ్చింది కదా, a వాల్యూ 3. సో 3 ప్లస్ b మైనస్ 3b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ b ఇంటూ 3 ప్లస్ b. ఏ ప్లేస్లో 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఓకే therefore మైనస్ 12 మైనస్ 4b మైనస్ 3b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 3b మైనస్ b స్క్వేర్. ఓకే ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ అన్నీ రైట్ సైడ్ తీసుకో. therefore b స్క్వేర్ ఈ మైనస్ 3b క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, మైనస్ 4b మైనస్ 12 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో దీని నుంచి ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కుందాం. ఓకే ఫ్యాక్టర్స్ ఏమవుతుంది, ఇది b స్క్వేర్ మైనస్ 4 అండ్ మైనస్ 12. సో ఇట్ విల్ బి మైనస్ 6b ప్లస్ 2b మైనస్ 12 ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే sum of these two values should be middle value and product of these two values should be extreme values. b square into minus 12 is minus 12b square.
So minus 6b into plus 2b also minus 12b square. Therefore from this I will take b as common, b minus 6 plus 2 common, b minus 6 equals to 0. Therefore b is equals to minus 2 or 6. Okay, ఇప్పుడు ఒకవేళ if b is equals to minus 2 అవుతే, ఓకే, b మైనస్ 2 కనుక అవుతే c వాల్యూ ఏమవుతుంది? సో ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి చూద్దాం. ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి 4c మైనస్ 3b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 2c. ఓకే, 4c ప్లస్ 6 ప్లస్ 2c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, 6c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 6, c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 1 ఒకటి, ఆర్ b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 6 అవుతే 4c మైనస్ 3 ఇంటూ 6 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 6c. ఓకే, ఇటు 4c అటు పంపిస్తే ఇది 2c అవుతుంది, ఇటు మైనస్ 18 అవుతుంది, c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 9. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు జనరల్ ఈక్వేషన్ ఏముంది? ఐదర్ ద వాల్యూస్ విల్ బి ABC values will be A is 3, B will be minus 2 or minus 1, or 3 6 minus 9. Okay, therefore these are the resultant values for the, after resolving this equation we can substitute those values in the equation 1 to get the required equation. Therefore it will be x by 3 plus y by 2, y by minus 2 means minus 1, z by c is equals to 1. This is one equation, or the other equation will be x by 3 plus y by 6 minus z by 9 is equals to 1. Okay, either this or that will be the equation for the given required equation. Here ends our third problem. Fourth question from the third section. A plane meets the coordinate axis ABC if a centroid of triangle ABC is ABC. Show that the equation to the plane is x by a plus y by b plus z by c equals to 3. Okay, now see, okay, this we need to take in assumption way. Let alpha, beta, gamma are intercepts of equation. Therefore equation will be x by alpha plus y by beta plus z by gamma equals to 1. Okay, this is a required equation. So they mentioned the triangle meets the coordinates axis. If this is x axis and if this is z axis and this is y axis, it means the x coordinate will be, according to this, alpha comma 0 comma 0, and y coordinate will be 0 comma beta comma 0, and z coordinate is 0 comma 0 comma gamma. Okay, according to the question, a plane meets coordinate axis. So if a plane meets x axis means remaining values will be 0, and if it meets y axis means apart from y value remaining values will be 0. It meets z axis means apart from z value remaining values will be 0. So for x, y, z values we have taken alpha, beta, gamma. Okay, now if you see, they mention centroid of the ABC. Okay, for centroid of A, if A value is alpha 0 0, beta b value as 0 beta 0, and c value as 0 0 gamma. Okay, therefore the centroid value will be alpha plus 0 plus 0 means alpha by 3. Okay, in the same way for y coordinate 0 plus beta plus 0, it means beta by 3. In the same way third coordinate z coordinate 0 plus 0 plus gamma, that will be gamma by 3, which are direction ratios, which I can say as A, B, C of the given plane. Okay, these are ABC for the given planes. Okay, from this I can write it as
alpha by 3 is equals to a, alpha is equals to 3a. In the same way, beta by 3 is equals to b, beta is equals to 3b. Okay, in the same way, gamma by 3 is equals to c, gamma is equals to 3c. Okay, now we got alpha, beta, gamma values. Let's substitute these alpha, beta, gamma values in the equation which we got. So x by alpha value is 3a plus y by beta, beta value is 3b plus z by gamma value is 3c. Okay, gamma value is 3c, which is equals to 1. Okay, therefore from this 3 can be common, so x by a plus y by b plus c by z by c is equals to 1 into 3. Okay, which is the required equation which has shown in the question. Okay, therefore here ends our fourth question from the third section. Fifth question from the third section: show that the plane through 1 1 1 1 minus 1 1 minus 7 minus 3 minus 5 is parallel to y axis. Okay, let's take a plane through 1 1 1. Okay, a, let's take this as a, this as b, and this as c. Okay, a value is 1 1 1. So a point is a plane is passing through a point, means the equation will be a into x minus x0 plus b into y minus y0 plus c into z minus z0 is equals to 0. So a into x minus 1 plus b into y minus 1 plus c into z minus 1 equals to 0. Okay, ఇది ఈక్వేషన్, ఇది రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్లో నేను b వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. b వాల్యూ ఎంత? 1 minus 1 1. సో a into x minus 1 is 1 b value 1 minus 1 1. So 1 minus of minus 1 plus b into minus 1 plus c into 1 minus 1 equals to 0. Okay, therefore a into 0 minus 2b plus c into 0, which is equals to 0, where b is equals to 0. Okay, we got b equals 0. Now let's take zx plane. Okay, equation of zx plane, which is means we need to get a y axis, right? So let's take a equation of z axis. Equation of z axis is y is equals to 0. It means if a equation of xy plane will be z equals to 0, equation of zx plane is y equals to 0, equation of yz plane is x equals to 0. Okay, from this I can write it 0 into x plus b here y equals to 0, right? 0 into 0 plus y equals to 0. Okay, 1 into y. Okay, this equation I write 1 into y plus 0 into z equals to 0. So it is a equation. So from this I can write that a dot 0 plus 0 dot 1. Okay, y value. So next c dot 0, which is equals to 0. So therefore from this the complete equation is 0 equals to 0. It means the equation is the resulted equation is perpendicular to zx plane. Okay, if a equation is perpendicular to zx plane, means the equation will be parallel to y axis. Therefore the equation is parallel to y axis. Okay, ఇక్కడ మీకు మధ్యలో కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది, బట్ 2-3 టైమ్స్ ఒకసారి వీడియోని వాచ్ చేయండి, కంపల్సరీ మీకు అర్థమవుతుంది. స్టిల్ ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో రాయండి, లేదా themathaorigin@gmail.comకి మెయిల్ చేయండి. ఓకే, దీంతో 5th ప్రాబ్లం అయిపోయింది. 6th క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద థర్డ్ సెక్షన్: షో దట్ ద ఈక్వేషన్స్ ax plus by plus r equals to 0 are 3 equations represents planes
perpendicular to xy, yz and zx planes respectively. Okay, let's take equation of the plane is ax plus by plus c equals to 0. From this, drs of direction ratios of normal are a, b, c. Okay, a, b, c. So if you take xy plane, equation of xy plane is z equals to 0. Similarly, which we have written, equation of zx plane is y equals to 0. In the similar way, equation of xy plane is z equals to 0. Okay, from here I can write this equation as 0 into x plus 0 into y plus 1 into z equals to 0. Okay, from this, drs of normal are 0, 0, 1. Okay, from this, drs of normal are 0, 0, 1. So from this I can write an equation as a into 0 plus b into 0 plus 0 into 1 is equals to 0, which is 0 equals to 0. Therefore, the given equation, the equation ax plus by plus r is perpendicular to xy plane. Okay, therefore is perpendicular to xy plane. In the similar way, by plus cz plus p equals to 0 is perpendicular to yz plane, and cz plus ax plus q is perpendicular to zx plane. Okay, therefore the similar format we can follow for the other two equations also. ఒకవేళ అవి రాకపోయినా ఈ కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి, లేదా ది మ్యాథ్ ఆరిజిన్ @gmail.com మెయిల్ చేయండి. ఓకే, దీంతో 6th ప్రాబ్లం ఈజ్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ ద థర్డ్ సెక్షన్ ఆఫ్ 7th చాప్టర్ 7A ఎక్సర్సైజ్. ఓకే, ఇక్కడితో ఈ చాప్టర్లో, ద ప్లేన్స్ చాప్టర్లో ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్లో అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోయాయి. అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా. అండ్ ఈ 7th చాప్టర్ ప్లేన్స్లో ఓన్లీ 1 ఎక్సర్సైజ్ ఉంది. సో అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నేను 7th చాప్టర్ ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్, ఈ ఎక్సర్సైజ్లో అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా. ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ కానీ ఏమైనా క్వెరీస్ కానీ ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి, లేదా ది మ్యాథ్ ఆరిజిన్ @gmail.comకి మెయిల్ చేయండి. తప్పకుండా రిప్లై ఇస్తాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ది మ్యాథ్ ఆరిజిన్.